First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College and Sikkim University to provide this platform to make this video Pyrometer, provided by Dr. C.P. Khatiwara sir for the partial fulfillment of BSc third sem June to December 2020. This video carries 25 marks and my name is SAGAR LIMBOO and my roll number is 19NS0011 and my topic is pyrometer. So, फर्स्टमा हामीले what is pyrometer बुझौँ है. Pyrometer means a device. So, pyrometer भनेको चाहिँ is a device हो जो temperature measurement of temperature without physical contact. So pyro means a temperature and meter means a measurement. So temperature measurement without physical contact or non-contact temperature measurement device लाई pyrometer पनि भनिन्छ हो. So यसमा के लेखेको छ बुझौँ है. It derives from Greek word pyro means a fire, temperature and meter means to measurement. So pyro means a temperature and meter means to measurement. So pyrometers को काम चाहिँ के हो भने temperature measurement without physical contact. So यो मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने we measure temperature without physical contact. So खास अब pyrometer को definition बुझौँ है. Pyrometer also is known as an infrared thermometer or radiation thermometer or non-contact thermometer used to detect the temperature of an object's surface temperature which depend on the radiations emitted from the object. So pyrometer लाई चाहिँ infrared thermometer पनि भनिन्छ or radiation thermometer पनि भनिन्छ or non-contact thermometer पनि भनिन्छ. So it detect the temperature of an object's surface temperature which depend on the radiation emitted from the object. Pyrometer भनेको. अन्त pyrometer refers to a temperature measurement about 500 degrees Celsius centigrade by using thermal radiations emitted by hot bodies for measurement. So यसमा के भन्दैछ भने pyrometer. So it is better for a higher temperature because it is good for about 500 degrees centigrade. So as we know all the metals when they are heated, they emit electromagnetic radiations and their temperature increase, the color of the metal changes and it's produce electric magnetic inductions. So as we all know that different metals have a different radiations. So pyrometers मा यति नै छ हो हामीले बुझ्नु पर्ने. अन्त अब हामीले प्रिन्सिपल अफ पाइरोमिटर बुझौँ है. प्रिन्सिपल अफ पाइरोमिटर चाहिँ के छ भने यहाँ हट बडी छ. यो लेन्स हो, यो थर्मल डिटेक्टर, यो वायर गएर यहाँ भोल्टमिटर कनेक्ट भएको छ. सो प्रिन्सिपल अफ पाइरोमिटरमा चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट यसको डायग्राम बुझौँ है. हट बडी छ. हट बडीले जति रेडिएसन्स इमिट गर्छ त्यो चाहिँ गएर एउटा लेन्स छ, लेन्समा गएर कनेक्ट हुन्छ जुन चाहिँ ठोकिन्छ. जुन चाहिँ अब लेन्सको काम चाहिँ के हो भने जति यो रेडिएसन्स इमिट भएको हुन्छ हट बडीदेखि त्यसलाई चाहिँ एक जग्गामा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गराउँछ. एउटा लेन्सको यो लेन्सको कामै त्यति हो. जुन चाहिँ हट बडीदेखि रेडिएसन्स इमिट भएको हुन्छ, जति रेडिएसन्स इमिट भएको हुन्छ यो लेन्सले चाहिँ एक जग्गामा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्छ. सो अन्त यहाँबाट जति रेडिएसन्स कन्सन्ट्रेट भएर एउटा थर्मो डिटेक्टरमा जान्छ. सो थर्मो डिटेक्टरको काम के हो भने यसले चाहिँ
convergence of a heat into electric form. So जति हिट आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर थ्रु द वायर. सो द भोल्टमिटरमा एउटा इलेक्ट्रिक इन द फर्म अफ इलेक्ट्रिक फर्म्समा सो गर्छ. यसमा यो भोल्टमिटरमा एउटा मिटर हुन्छ यस्तो. जति हाम्रो हिटबाट जुन चाहिँ थर्मो डिटेक्टरले जुन चाहिँ कन्भर्ट गरेर इलेक्ट्रिक फर्ममा जुन चाहिँ करेन्ट पठाएको हुन्छ त्यसले चाहिँ भोल्टमिटरले चाहिँ यसलाई मेजर गर्छ. जति अघि भनिसके एज वी अल नो द्याट सो डिफ्रेन्ट मेटल्स ह्याभ अ डिफ्रेन्ट रेडिएसन्स. सो जति हट बडी जति ज्यादा रेडिएसन छ त्यति नै ज्यादा यहाँ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फर्ममा जुन चाहिँ सो हुन्छ, जुन चाहिँ यो स्केलमा जति सो हुन्छ टेम्परेचर त्यो चाहिँ त्यति नै ज्यादा हुन्छ. सो यसमा यति नै छ. सो यसमा खासै बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ रेडिएसन्स आएको हुन्छ यो थर्मल डिटेक्टरमा थ्रु द वायर. यसमा वायर हुन्छ, यो वायर गएर एउटा स्केलमा कनेक्ट हुन्छ. जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ सानो स्केल हुन्छ, जुन चाहिँ मिटरमा एउटा स्केलहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्छ. सो जति यसबाट रेडिएसन्स आएको हुन्छ त्यसले थर्मल डिटेक्टरले चाहिँ कन्भर्ट इन द फर्म अफ इलेक्ट्रिक फर्म्समा कन्भर्ट गर्छ. सो कन्भर्ट गरेपछि थ्रु द वायर. सो यो मिटरले चाहिँ भोल्टमिटरले चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई स्केल दिन्छ, जुन चाहिँ टेम्परेचरको स्केल दिन्छ. जति ज्यादा रेडिएसन्स हुन्छ त्यति नै ज्यादा यहाँ टेम्परेचर सो गर्छ. यसमा प्रिन्सिपल अफ पाइरोमिटरमा त्यति नै छ. सो पाइरोमिटरको बारेमा अलिकति बुझौँ है, अलिकति रिटर्नमा पनि बुझौँ. नम्बर 1 मा प्रिन्सिपल अफ पाइरोमिटरमा के भन्छ भने द इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन्स इमिटेड बाई हट बडी डिपेन्ड्स अन द टेम्परेचर अफ ए बडी. के छ भने measuring this intensity at known wavelength will provide data for temperature, measurement of the hot body. So the principle of pyrometer के छ भने the intensity of radiations emitted by a hot body depends on the temperature of a body. मैले अघि नै भनिसकेँ यो जुन चाहिँ डायग्राममा के हुन्छ, के फङ्सनहरू छ, के हुन्छ, कति रेडिएसन्स, जति ज्यादा रेडिएसन्स इमिट भयो भने त्यति नै ज्यादा यहाँ टेम्परेचर भोल्टमिटरले सो गर्छ. मैले अघि भनिसकेँ. अन्त सेकेन्डमा के छ भने मेजरिङ द इन्टेन्सिटी एट नोन वेभलेन्थ्स विल प्रोभाइड डेटा फर अ टेम्परेचर मेजरमेन्ट्स अफ ए हट बडी. अब प्रिन्सिपल अफ पाइरोमिटरमा हामीले बुझ्नुपर्ने यति नै छ. अब नेक्स्ट टपिक पाइरोमिटर्सको टाइपको बारेमा बुझौँ है. पाइरोमिटर पाइरोमिटर चाहिँ दुई टाइपमा क्लासिफाई गरेको छ. सो इट classified on the basis of set of wavelength measure. So
there are two types of pyrometer. There are two types of pyrometer. So फर्स्टमा के छ भने ऑप्टिकल pyrometer. सेकेन्डमा के छ भने रेडिएशन्स pyrometer. pyrometer चाहिँ टु टाइपको छ, ऑप्टिकल pyrometer एन्ड रेडिएशन्स pyrometer. सो pyrometers चाहिँ एउटा टेम्परेचर सेन्सर डिभाइस हो. सो pyrometers चाहिँ किन युज हुन्छ भने चाहिँ अब यसमा डिफ्रेन्ट केसहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ टच गरेर टेम्परेचर डिटेक्ट गर्न सकिन्छ. अन्त बट कुनै जग्गा चाहिँ यस्तो हुन्छ टेम्परेचर ज्यादा भएको कारणले गर्दा टच गर्नु नर्मल ह्युमन बिङले सक्दैन. त्यसै कारण विदाउट टच गरेर त्यसको टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइस चाहिँ पाइरोमिटर. पाइरोमिटर्स चाहिँ त्यसमा काम लाग्छ. अन्त अप्टिकल पाइरोमिटर्सको चाहिँ हामी फर्स्टमा वर्किङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन बुझौँ है. यसमा के छ भने अप्टिकल पाइरोमिटरमा चाहिँ के छ भने यहाँ छ, यहाँ आइपिस छ. आइपिसको काम चाहिँ के हो भने ब्राइटनेस अफ टेम्परेचर सोर्सको चाहिँ अब आइपिसद्वारा चाहिँ हेर्न सकिन्छ. अन्त यो रेड फिल्टरको काम चाहिँ के हो भने ब्राइटनेस बेन्ड चाहिँ न्यारो गर्छ यसले हो. अन्त यहाँ के छ भने रेफरेन्स टेम्परेचर ल्याम्प छ जहाँ चाहिँ यहाँ फिलामेन्ट हुन्छ. अन्त यहाँ एब्जर्प्सन स्क्रिनको काम चाहिँ के हो भने इट्स भेरी टेम्परेचर. एन्ड यो अब्जेक्टिभ लेन्स हो. अब्जेक्टिभ लेन्सको काम चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ टेम्परेचर सोर्सको जति ब्राइटनेस हुन्छ, जुन चाहिँ इन्टेन्सिटी आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक जग्गामै यहाँ कन्सन्ट्रेट गर्छ. अन्त यहाँ टेम्परेचर सोर्स छ. अन्त यहाँ रेफरेन्स टेम्परेचर ल्याम्पबाट एउटा एक्सटर्नल सर्किट जोइन गरेको छ यहाँ जहाँ चाहिँ रियोसेट छ. अन्त मल्टिमिटर छ. अन्त यसको वर्किङ चाहिँ सेम हो जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ टेम्परेचर सोर्सबाट जति ज्यादा ब्राइटनेस अथवा रेडिएसन जति इमिट भएर आउँछ. अन्त जुन चाहिँ यो अब्जेक्टिभ लेन्सले चाहिँ यहाँ रेफरेन्स टेम्परेचर ल्याम्पमा चाहिँ फोकस गर्छ. अन्त यहाँ फोकस गरेको ल्याम्पभित्र एउटा फिलामेन्ट हुन्छ. फिलामेन्टको तिनवटा कन्डिसन छ. तिनवटा कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ भने when filament is dark, that is cooler than the temperature source, that is cooler than the temperature source. यसले के भन्छ भने फिलामेन्ट टेम्परेचर सोर्स चाहिँ कुलर छ भने अब इट्स डेफिनेटली फिलामेन्ट त डार्कै हुन्छ जहाँ चाहिँ न ब्राइटनेस आउँछ न रेडिएसन आएको हुन्छ, त्यही कारणले डार्कै बस्छ. अन्त सेकेन्ड कन्डिसन के छ भने फिलामेन्ट इज ब्राइट that is hotter than the temperature source. टेम्परेचर हटर छ भने जुन चाहिँ यहाँ फिलामेन्ट हुन्छ त्यो पनि ब्राइटर हुँदै जान्छ. अन्त जति ब्राइटर हुँदै गयो अन्त थर्डमा चाहिँ
यसको केस चाहिँ के छ भने फिलामेन्टको filament is disappear. Thus, equal brightness between between filament and temperature source. जुन चाहिँ टेम्परेचर जति बढ्दै गयो त्यति नै फिलामेन्ट तातिँदै जान्छ। जति जब त्यो एउटा जुन चाहिँ पोइन्ट आउँछ जुन चाहिँ फिलामेन्ट चाहिँ आफै हराउँछ डिसअपियर हुन्छ, त्यो चाहिँ किन हुन्छ भने जति यसको इन्टेन्सिटी फिलामेन्ट जति इन्टेन्सिटी छ इज इक्वल टु फिलामेन्ट हिटेड इक्वल टु अ बडी टेम्परेचर। जति टेम्परेचर सोर्स इज इक्वल टु अ फिलामेन्ट इन्टेन्सिटी। जति फिलामेन्टको जति इन्टेन्सिटी इज इक्वल जति फिलामेन्टको इन्टेन्सिटी हुन्छ इट्स इक्वल टु टेम्परेचर सोर्स भयो भने चाहिँ फिलामेन्ट चाहिँ डिसअपियर हुन्छ। त्यही भन्न चाहेको छ यसमा हो। अन्त खास अप्टिकल पाइरोमिटरको चाहिँ टु टाइपको छ, अप्टिकल पाइरोमिटर एन्ड रेडिएसन्स पाइरोमिटर। पाइरोमिटर चाहिँ एउटा टेम्परेचर सेन्सर डिभाइस हो। पाइरोमिटर चाहिँ किन युज हुन्छ भने यसमा डिफ्रेन्ट केस हुन्छ जहाँ चाहिँ टच गरेर टेम्परेचर डिटेक्ट गर्न सकिन्छ र बट कुनै जग्गा यस्तो हुन्छ जहाँ नर्मल ह्युमन बिङले टच गर्नु सक्दैन त्यो जग्गा, अन्त त्यहाँ चाहिँ पाइरोमिटरको काम आउँछ। विदाउट टचिङ अब्जेक्ट वी मेजर टेम्परेचर, त्यसमा चाहिँ पाइरोमिटरको काम आउँछ। अन्त अप्टिकल पाइरोमिटरको फर्स्ट कन्स्ट्रक्सन हेरौँ अन्त वर्किङहरू हेरौँ। अप्टिकल पाइरोमिटरमा के छ भने यहाँ आइपिस छ। आइपिसको चाहिँ खास काम चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ टेम्परेचरको ब्राइटनेस टेम्परेचर सोर्सको ब्राइटनेस चाहिँ हेर्नुमा हेल्प गर्छ आइपिसले। अन्त यहाँ रेफरेन्स रेड फिल्टर छ। रेड फिल्टरको काम चाहिँ ब्राइटनेस बेन्ड चाहिँ न्यारो गर्छ। अन्त यहाँ रेफरेन्स टेम्परेचर ल्याम्प छ जहाँ चाहिँ यहाँ टेम्परेचर ल्याम्पभित्र चाहिँ एउटा फिलामेन्ट हुन्छ। अन्त यहाँ एब्जर्प्सन स्क्रिनको काम चाहिँ के हो भने एब्जर्प्सन स्क्रिनको चाहिँ काम के हो भने इट भेरी टेम्परेचर। अन्त यहाँ लेन्स छ, अब्जेक्टिभ लेन्स छ। यसको खास काम चाहिँ के हो भने जुन चाहिँ टेम्परेचर सोर्सबाट जति ब्राइटनेस अथवा रेडिएसन्स अर इन्टेन्सिटी जति आएको हुन्छ यसलाई चाहिँ यहाँ एउटा फिक्स पोइन्टमा एउटा कन्सन्ट्रेट गराउँछ त्यो ब्राइटनेस अथवा रेडिएसन्सलाई। अन्त जुन चाहिँ रेफरेन्स टेम्परेचर ल्याम्पबाट एउटा एक्सटर्नल सर्किट जोडेको छ जहाँ रियोसेट छ, ब्याट्री छ, मल्टिमिटर छ। अन्त यसको खास काम चाहिँ के छ भने यहाँ फिलामेन्ट हुन्छ, टेम्परेचर सोर्स जुन चाहिँ फिलामेन्ट अब यहाँ हुन्छ। अब यसको फिलामेन्टको चाहिँ 3 कन्डिसन छ। वेन अब यहाँ हेरौँ, वेन फिलामेन्ट इज डार्क देन इज कुलर देन द टेम्परेचर सोर्स। अब टेम्परेचर सोर्समा चाहिँ अब कुलर छ भने यहाँ ब्राइटनेस आउँदैन, अन्त त्यही कारणले यहाँ यो लेन्सले कन्सन्ट्रेट गर्दैन, त्यसै कारण यो फिलामेन्ट चाहिँ डार्क भएर बस्छ। अन्त सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ के छ भने फिलामेन्ट इज ब्राइट देन इज हटर देन द टेम्परेचर सोर्स। टेम्परेचर सोर्स चाहिँ तातो छ भने जति तातो हुन्छ त्यति नै यहाँबाट ब्राइटनेस पनि त्यति नै अर रेडिएसन जति नै त्यो आउँछ। अन्त अब्जेक्टिभ लेन्सले एक जग्गामा कन्सन्ट्रेट गर्छ। अन्त
कन्सन्ट्रेट गरेपछि जुन चाहिँ फिलामेन्ट हुन्छ त्यो तातिन्छ, अन्त यहाँ ब्राइटनेस आउँछ। अन्त थर्ड कन्डिसन चाहिँ के छ भने फिलामेन्ट चाहिँ डिसअपियर हुन्छ। यहाँ हेरौँ, फिलामेन्ट इज डिसअपियर दस इक्वल ब्राइटनेस बिट्विन फिलामेन्ट्स एन्ड टेम्परेचर सोर्स। जब फिलामेन्ट्स र टेम्परेचर सोर्सको ब्राइटनेस इक्वल हुन्छ तब फिलामेन्ट चाहिँ डिसअपियर हुन्छ। अन्त यति नै छ। अन्त फिलामेन्ट्सको केसेसहरू। अन्त यसमा चाहिँ के छ भने रेफरेन्स टेम्परेचर ल्याम्पबाट एक्सटर्नल सर्किट जोडेको छ जहाँ चाहिँ करेन्ट्स भ्यारी हुन्छ। जुन चाहिँ करेन्ट्स युज अन्टिल फिलामेन्ट हिटेड इक्वल टु बडी टेम्परेचर। सो करेन्ट्स भ्यारी हुन्छ, ब्याट्री छ, रियोसेट। अन्त यहाँ एउटा यहाँ क्यालिब्रेट हुन्छ, यसले चाहिँ के हेल्प गर्छ भने जति करेन्ट्स फ्लो भएको छ, जति यसमा करेन्ट्स यहाँबाट फिलामेन्ट्स तातेर जति हिट जति भएको छ यसलाई करेन्टमा उदय गर्छ। अन्त करेन्ट जति आएको छ यसले उदय गर्छ, मेजर गर्छ। अन्त यसले एउटा डिस्प्लेमा सो गर्छ कति टेम्परेचर आएको छ। क्यालिब्रेटरले यही सो गर्छ, त्यो टेम्परेचर कति आएको छ त्यो एउटा डिस्प्लेमा सो गर्छ। यसको अप्टिकल पाइरोमिटरको यति छ कन्स्ट्रक्सन वर्किङ। अन्त अब यसको एडभान्टेजहरू लेखौँ। एडभान्टेज चाहिँ के छ भने फर्स्टमा चाहिँ सिम्पल एसेम्बलिङ of the device, enable easily use of it. Second के छ भने provide a very high accuracy with plus to minus 5 degrees Celsius. Provide a very high accuracy with plus to minus 5 degree Celsius. अन्त यसको अब डिसएडभान्टेज पनि लेखौँ। डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भने as the measurement is basis on the light intensity, the device can be used only in applications with a minimum temperature of 700 degree Celsius. Second disadvantage के छ भने the device is not useful for obtaining continuous values temperature at a small interval. That the device is not useful for obtaining continuous values temperature at small interval.
अन्त अप्टिकल पाइरोमिटरको एप्लिकेसन देखौँ। एप्लिकेसन चाहिँ के छ भने युज टु मेजर टेम्परेचर अफ लिक्विड metal or higher heated material. Used to measure application section used to measure measure temperature of liquid metal or highly heated material. Applications के छ used to measure temperature of liquid metal or higher heated material. अन्त एप्लिकेसन्स अब एउटा के छ भने can be used to measure furnace temperature. अप्टिकल पाइरोमिटरमा चाहिँ डिसएडभान्टेज एप्लिकेसन्स एडभान्टेजहरू यति नै छ। अब हामी अप्टिकल पाइरोमिटरमा के छ भने एभ्री मेटल इमिट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन्स when heated. Pyrometer measure the radiations which is proportional to a temperature. अन्त मैले अघि भने यहाँ फिलामेन्ट हुन्छ। फिलामेन्ट के हुन्छ नि फिलामेन्ट will take an current until it is heated up. So it is measure the currents, it measure the current and this current is directly proportional to the measurement of temperature. Optical pyrometer अब नेक्स्ट हामी रेडिएसन्स पाइरोमिटर बुझौँ। रेडिएसन्स पाइरोमिटर चाहिँ इन्फ्रारेड पाइरोमिटर पनि भन्छ। इन्फ्रारेड मिन्स बेसिस अन रेडिएसन्स। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने रेडिएसन्स डिफ्रेन्ट वेभलेन्थमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रेडिएसन हुन्छ। अन्त त्यो डिफ्रेन्ट रेडिएसन्सलाई चाहिँ डिटेक्ट गरेर डिटेक्टरले एउटा फिक्स टेम्परेचर डिस्प्लेमा देखाउँछ देखाउँछ। अन्त त्यसै कारण डिफ्रेन्ट वेभलेन्थमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रेडिएसन्स भएको कारणले गर्दा यसलाई इन्फ्रारेड पाइरोमिटर पनि भनिन्छ। अन्त हामी यसको कन्स्ट्रक्सन हेरौँ। यहाँ हट बडी छ। हट बडी जहाँ यहाँबाट रेडिएसन्स इमिट हुन्छ लेन्समा। लेन्सले एक जग्गामा कन्सन्ट्रेट गर्छ। जुन चाहिँ मिरर लेन्स छ मिररमा जति रेडिएसन्स आउँछ त्यसलाई चाहिँ एक जग्गामा कन्सन्ट्रेट गर्छ। अन्त कन्सन्ट्रेट गरेपछि चाहिँ एउटा डिटेक्टरको काम चाहिँ के भने हिट इनर्जीलाई डाइरेक्ट इलेक्ट्रिक करेन्टमा कन्भर्ट गर्छ डिटेक्टरले। अन्त डिटेक्टरले कन्भर्ट गरेपछि एकैचोटि टेम्परेचर डिस्प्लेमा सो गर्छ कति टेम्परेचर छ भनेर। अन्त यहाँ एडजस्टेबल आइपिस छ, यसलाई एडजस्ट गरेर मिलाउनु। अन्त हट अब्जेक्ट यसमा रेडिएसन चाहिँ फाल्टो हुन्छ। अन्त जुन चाहिँ रेडिएसन्स जति हट बडीमा जति अब्जेक्ट हट्छ त्यति नै रेडिएसन ज्यादा आउँछ आएर यहाँबाट मिररले एउटा फिक्स जग्गामा एउटा यहाँ कन्सन्ट्रेट गरेपछि डिटेक्टरले एकैचोटि इलेक्ट्रिक करेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ हिट इनर्जीलाई चाहिँ मिररले यहाँबाट कन्सन्ट्रेट गराउँछ। अन्त डिटेक्टरले एकैचोटि डाइरेक्ट इलेक्ट्रिक इनर्जीमा कन्भर्ट गराउँछ। अन्त डिटेक्टरले टेम्परेचर डिस्प्लेमा सो गर्छ। अन्त रेडिएसन पाइरोमिटरमा यो छ। अन्त
रेडिएसन्स पाइरोमिटर चाहिँ फङ्सन चाहिँ अप्टिकल पाइरोमिटरको सेम छ बट इन प्लेस अफ फिलामेन्ट इट युज अ रेडिएसन सेन्सर इन प्लेस अफ फिलामेन्ट्स इट युज अ रेडिएसन्स सेन्सर सो रेडिएसन्स पाइरोमिटरमा यति छ सो रेडिएसन्समा चाहिँ के हुन्छ नि इट्स functions is same as optical pyrometer but in place of filament it use radiations sensor यसको रेडिएसन्स पाइरोमिटर भयो अन्त अब एडभान्टेज अफ पाइरोमिटर हेरौँ एडभान्टेज चाहिँ के छ भने पाइरोमिटरको एडभान्टेज अफ पाइरोमिटर फर्स्टमा we can measure high temperature measurement we can measure higher temperature measurement अन्त सेकेन्ड के छ भने यसको एडभान्टेज पाइरोमिटरको एडभान्टेज सेकेन्ड नन कन्ट्याक्ट मेजरमेन्ट इज possible non-contact measurement is possible and disadvantage of pyrometer चाहिँ के छ भने disadvantage of pyrometer one non-linear output so रेडिएसन पाइरोमिटर बुझिहाल्यो यसमा के हुन्छ भने इट्स फङ्सन इज सेम एज अ अप्टिकल pyrometer but in place of pyrometer it use radiation sensor so advantage of pyrometer के छ भने we can measure higher temperature measurement and the second के छ भने non contact measurement is possible disadvantage of pyrometer non linear output यति नै छ